والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة
قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salamu, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi, lalu olehku pada malam yang diperjalan malamkan denganku, ini pada malam Isra' itulah. Nah, pada malam Isra' wal Mi'raj. Nabi kata, aku lalu pada malam yang diperjalan malamkan denganku, birijalin, kok bi berapa laki-laki. Lalu kok beberapa laki-laki. Kata ulamanya, laki-laki ini belum ada lagi. Tapi Allah Ta'ala jadikan surah, gambaran laki-laki. Gambaran manusia. Laki-laki atau manusia mana tuqradu, ya tidak kena laki-laki saja ni. Masuk habislah dengan perempuan. Kalau hak jenis sifat lagi akan dinyatakan. Tu laki-laki perempuan mana? Tuqradu shifahuhum, dipotong bibir-bibir mereka itu, bimaqarida, dengan beberapa alat-alat pemotong, min narin, daripada diperbuat daripada api. Tu. Jadi pada malam Isra' Mi'raj tu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kok satu kelompok manusia tu tuqradu shifahuhum, dipotong bibir-bibir mulut mereka itu manusia. Dipotong dengan apa? Bukan dengan gunting biasa dah. Bimaqarida min narin, dengan alat-alat gunting, alat-alat pemotong yang diperbuat daripada api neraka. Tu. Fakultu, maka berkatalah olehku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya. Kultu ni aipis soal. Nabi kata ni pada persoalan, pertanyaan. Apa Nabi tanyanya? Man antum? Siapa kalian semua ni? Pokok mana pokokmu ni? Kena kerak bibir mulut dengan gunting yang diperbuat daripada api neraka ni. Qalu, maka jawab mereka itu. Tu faqalu, maka jawab mereka itu. Itu tanggung nama fa'al. Faqalu, maka jawab mereka itu. Tu rijalun tadi itu. Maka jawab mereka itu beberapa manusia tadi itu. Kunna, adalah kami ni, na'muru, menyeru atau menyuruhlah oleh kami, bil khairi, dengan kebaikan. Kami suruh orang buat baik, kami mengajar orang buat baik, kami ceramah orang buat baik, kami tazkirah orang buat baik, kami mau'izah orang supaya buat baik, kami tausiah orang supaya buat baik. Tapi wala, padahal tidak, naktihi, kami mendatangi akan dia, akan khair, kebaikan yang kami suruh tadi, kami sendiri tidak buat. Ini bahaya ni. Tu.
Wa nanha, dan kami menegahlah kami. Anisyarri, daripada kemungkaran. Kami tegah orang supaya tinggal kejahatan, tinggal kemungkaran. Jangan buat benda mungkar, jangan buat kejahatan ni. Tapi wanaktihi, padahal kami sendiri yang mendatangi akan dia akan kejahatan. Ini. Jadi reti sininya setengah daripada balasan orang yang menyuruh orang dengan kebaikan tapi dia sendiri tidak berbuat. Dan orang yang melarang orang daripada kemungkaran tapi dia sendiri yang buat kemungkaran yang dia tegah tu, iaitu dikerak bibir mulutnya dengan gunting-gunting pemotong daripada api neraka. Tengok. Habis itu hadis dah, habis itu buat kurungan molek. Jangan duk sambung sterik jangan. Wa hadza, dan ini ini hadis dan beberapa hadis kemarin itulah. Al-wa'idu, ialah janji buruk. Tuh janji jahat, janji buruk, ancaman daripada Allah Ta'ala. Innama, hanya sanya, yatahaqqaqu, hanya sanya diperlakukan, fi haqqi, pada hak. Tuh yatahaqqaqu mana dipercerakkan, mana diperlakukan, dijatuhkan hukuman. Sedap kat gitu. Innama, hanya sanya janji buruk ni yatahaqqaqu, cerak-ceraklah diperlakukan, fi haqqi, pada hak, man, mereka, yad'u ilallahi, yang menyerulah mereka itu kepada Allah, seru orang itu kepada Allah, tapi seru tu kenapa? Ala niyatid dunya, kerana niat kepada dunia. Tu mari kita kembali kepada Allah, mari kita kembali kepada Islam. Kita maukan hukum Allah tertegak, begitu begini. Rupa-rupanya dalam hatinya nak kepada dunia. Nak kepada kuasa dunia, nak kepada harta dunia, nak kepada pangkat dunia. Bila boleh kuasa, boleh pangkat. Bila boleh pangkat, boleh harta. Bila boleh harta tu senyak dik lah, tak ada lah. Hak Tuhannya. Bukan orang tanya bila nak buat hak Tuhan ni. Ini suara setan ni. Suara setan dah. Tu dulu tak ada pula suara setan. Belum dunia tu dapat, tak ada lah suara setan. Dia lah paling sebenarnya. Orang lain tu sesak belaka. Kerajaan Taghut, kerajaan kafir, kerajaan zalim, kerajaan fasik, zalim, taghut, kafir, habis nyambung belaka. Orang kata fiqh aulawiyah, tak ada alawiyah. Ya betulnya hudud Islam ni. Ni. Mari jom kita membangun bersama Islam. Contoh. Tu. Bila dapat dunia tu senyap habis, tak ada apa. Bila dapat kuasa apa? Ada apa senyap di dunia? Islam tu kurang lah. Nak cakap sikitnya. Tu bukan dapat 355 tapi boleh 333. Apa 33? Judi tu lah. Tak ada lah bunyi buat Islamnya. Selu kokok tu tidak keras pada dulu lah. Bukan kita kena belajar fiqh aulawiyah. Wow. Baru nak belajar. Orang belajar ni belum dapat kuasa tu, belajar dah dulu supaya kita tu tidak memperalatkan agama demi untuk dunia. Tu. Ingat baik. Janji-janji wa'id, janji-janji buruk daripada syarak tu innama, hanya sanya yatahaqqaqu, cerak-cerak diperlakukan. Dibalaskan, cerak-ceraklah. Diperlakukan, dibalaskan fi haqqiman, pada hak mereka, yad'u ilallahi ta'ala, menyeru manusia tu kepada Allah, tapi ala niyatid dunya, kerana niat kepada dunia. Tengok. Tu. Niatnya kerana dunia. Wah. Wa yahussu. Kalau kita pakai wawu istinah pun boleh. Wa yahussu ala. Ataupun
Atah pada kata yad'u tu. Nah, innama yatahaqqaqu hanya sanya cerak-ceraklah diperlakukan al-wa'id, janji-janji buruk Allah Taala tadi tu fi haqqiman pada hak mereka yahussu yang menganjur yang menganjur, yang memberi tegas yang memberi anjuran, yang memberi pengesyoran alal khairi, di atas kebaikan, wa huwa padahal ia man tadi itu sendiri musirrun ala tarkihi, kembali ke atas meninggalkan akan kebaikan. Dia sendiri itu berpaling di atas meninggalkan kebaikan. Dia suruh, dia anjur kau supaya buat baik, buat amal soleh, dia begitu begini. Tapi dia sendirinya tinggalkan kebaikan yang dia suruh, dia anjur kau orang. Ini bulan Ramadan ni banyaklah fok-fok ustaz pun gitu juga banyaklah. Mana? Dia rebut peluang tazkirah tu banyak sangat. Dia terima tazkirah di satu masjid tu, tazkirah Ramadan lepas Isyak sebelum tarawih. Dia pergi situ mengajarlah ya. Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan, di bulan yang mulia ni kita tingkatkan amal ibadat gerung-gerang. Wallahu a'lam, cukup 20 minit. Habis itu dia berkata, tuan-tuan semua, hamba minta maaf banyak, hamba ada satu tempat lagi jemputan tazkirah. Jemputan tazkirah satu tempat lagi tu lepas daripada witir ni. Dia pun tak kereta lagi. Cuma sampai sana orang sudah dah witir, dia pun masuk. Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan, kita bulan Ramadan ni tingkatkan amal ibadat kita gerung-gerang. Dia sendiri tarawih tak? Ibadat yang ngajar orang lah. Suruh orang buat baik, tapi dia sendiri tinggal kebaikan dia suruh orang buat tadi. Tengok. Bahaya tu. Wa yuhadziru, dan mereka ni juga pada hak mereka yang menakuti manusia tu minasyarri. Wa yuhadziru mana mentahzir, menakutikan manusia minasyarri, daripada kejahatan. Jangan tuan-tuan merampok, jangan tuan-tuan mencuri, jangan tuan-tuan berzina, jangan tuan-tuan itu ini maksiat kepada Allah. Gedung gedang ceramah. Sembuh tahi gigi yang ceramah. Menakutkan orang daripada buat kejahatan maksiat. Wa huwa padahal ia man tu sendiri musirrun ala fi'lihi, dia sendiri berpaling di atas memperbuat akan syar tadi, kejahatan tadi, ria'an, hal keadaan riya', wa sum'atan, dan sum'ah. Ataupun kita kata ria'an tu kena kepada syari hak dia menakuti tadi. Boleh juga gitu. Dia mempertakutkan orang daripada riak, ujub, sum'ah. Dia sendiri dah riak, ujub, sum'ah. Kita kena ikhlas tuan-tuan dalam beramal. Jangan kita riak, jangan kita ujub, jangan kita sum'ah. Dia sendiri semaya tahajud, ada video ni. Live semayang tahajud, qiyamul lail. Lalu akaun bank ke bawah, bila duk live Allahu Akbar, baca ayat Quran tu qiyamul lail tahajud tu, lalu akaun bank ke bawah tu ni. Ramalan ni sampai habis orang nak live lah ke. Live ni ngaji hak boleh manfaat untuk orang awam tak apalah. Kira-kira kita tu orang panggil nak supaya manfaat tu dapat ditumpang juga oleh orang awam. Tapi nak ke semua benda kita nak live belaka, zikir pun live, tahajud pun live, baca Quran 30 juzuk live. Itu bukan dia lah tu. Sedekah pun live. Okey, siap. Okey. Roll sini. Okey. Saya sedekah ini. Live belaka sambil ni. Tak payah sampai gitu lalulah. Sebab bimbang-bimbang takut riak dan sum'ah. Kita tegah orang daripada buat maksiat. Maksiat tu riak, sum'ah tu maksiat. Walaupun orang panggil maksiat tu tak nampak kerana bersifat di batin hati kita. Tapi tetaplah dia tu maksiat. Fa'amman, maka ada pun mereka yada'u yang menyeru mereka itu kepada manusia lain, ila babillahi, kepada pintu Allah. Yang ini menyeru manusia supaya hampir dengan Allah. Seru orang supaya mendekatkan diri kepada Allah.
Wahwa padahal ia man tadi tu, mereka tadi tu, ma'azalika serta demikian itu, serta menyeru manusia kepada Allah tadi tu, yalumu nafsahu, mencela-cela akan dirinya sendiri. Nah, dia ajak orang supaya buat amal baik. Ajak orang supaya beramal, buat kebaikan, mengaji, ni. Berzikir, dia seru orang buat baik. Dalam hal dia duk seru orang buat baik tu, dia sendiri cela diri dia sendiri. Yalumu nafsahu. Mana cela diri dia sendiri? Saya pun lemah, tuan-tuan. Ni. Diri dia pun lemah juga. Dia cela diri dia sendiri. Wa yanhaha 'anit taqsiri. Tu. Dan menegahkan akan nafsu daripada kecuaian. Artinya dia sendiri itu lawan nafsu dia. Itu mana? Wa yanhaha 'anit taqsiri. Dan menegahlah akan dia akan nafsu tadi itu 'anit taqsiri daripada kecuaian. Dalam hal dia duk suruh orang buat baik itu, dia cela diri dia, dia tegahkan nafsu dia daripada cuai dengan perintah-perintah Allah. Macam manalah aku ni duk mengajar orang, duk syarah ke orang. Aku sendiri pun tak beramal, dia cela diri dia. Lepas tu, dia usaha supaya dia tu mujahadah beramal juga dengan apa yang dia ajar orang, ajak orang, seru orang supaya dekat diri dengan Allah. Tu. Wa yahassuha gitu. Wa yahassuha atau wa yuhassuha, dan menganjurkan akan dia akan nafsu tu ala tashmiri. Mempenaklah kita kata, di atas mempenak. Lawailah mana mujahadah. Dan menghancurkan akan nafsu tu di atas melawani, mempenak, tashmir maknanya. Benda hak payah-payah. Tu dia sendiri baca Quran, dia sendiri berzikir, dia sendiri juga tarawih. Jangan duk suruh orang aja buat. Tuan-tuan amal ibadat kena banyak gini. Dia sendiri tak ada pun. Itu. Dia penakkan juga orang panggil. Dia anjurkan juga nafsu dia tu di atas mempenakkan dengan mujahadah amal ibadat kebaikan apa hak dia seru pada manusia. Fannajatu tu jawab bagi amal tadi. Fannajatu maka bermula kejayaan, keselamatan, marjuwatun lahu, diharap-harapkanlah baginya, bagi man tadi itu. Maka orang lagu ni kejayaan, keselamatan, akhirat esok diharap-harapkan baginya. Orang lagu ni lah baru dapat orang panggil harap dengan kebaikan. Kalau hak lagu tadi suruh orang, dia sendiri sebaliknya tak buat, larang orang, dia sendiri sebaliknya buat, maka hak tu tak ada apa lah. Janji buruk daripada syarak tahaqqaq, cerak-cerak berlaku. Ada pun orang seru orang pada kebaikan, dia pun cela diri dia, dia pun menahankan nafsu dia daripada kecuaian, dia pun menganjurkan nafsu dia di atas bersusah payah, melawan kau orang panggil segala hawa-hawa, keinginan-keinginan huzuzin nafsi. Maka lagu itulah orang hak diharap-harapkan kejayaan baginya pada hari akhirat kelak. Gitu. Tu. Jadi memanglah kita nak buat amal belaka apa hak kita ajar orang itu bukan senang. Jadi ni mudahlah kita ceramah ke orang. As-sabru kasibri, bermula sabar tu seperti empedu pahitnya. Tuan-tuan, kesabaran ini ialah satu kekuatan power di dalam Islam, sehingga Allah Taala memenangkan kelompok Badar dulu. Orang Islam dalam peperangan Badar diberi kemenangan oleh Allah. Bukan kerana bilangan yang banyak tuan-tuan, tapi kerana sifat sabar mereka. Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada ahli Badar karena mereka benar-benar bergantung dengan Allah. Lagi pula mereka benar-benar bersabar. Hingga dalam ayat yang lain tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain wa iyyakum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru. Inilah kekuatan Islam. Kita mesti bersifat dengan sabar. Isyaratnya boleh syarah sabar tu dekat 3 jam boleh. Tapi kita sendiri nak beramal, nak praktik sabar tu wala saat susah bah. Walaupun gitu tetaplah kita kena mujahadah lawan nafsu kita.
Salah ke tidak sabar saja, kita istighfar, kita cela diri kita. Orang lagu ni kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fan najatu marjuwatun lahu. Maka kejayaan keselamatan akhirat kelak diharap-harapkanlah baginya, bagi man tadi. Ada? Memanglah bukan senang kita nak beramal tu. Cakap ni mudah. Kerana lidah tu tak ada tulang. Tapi nak beramal ni bukan mudah seperti kita bercakap tu. Kenapa? Kerana tubuh kita ni penuh dengan tulang belulang dan nafsu, syahwat yang ada dalam diri kita tu sendiri. Tu kerana tu perlu kita kena mujahadah. Jangan tinggal mujahadah. Ni tu. Jangan pula kita kata dia ni mengajar orang dia sendiri pun tak sabar. Memanglah kalau zahir nampak macam tak sabar, mungkin dia orang panggil taufik kesabaran dia tu tak berapa kuat mana nak kata ni. Maka atas diri dia sendiri kena usaha. Jangan orang panggil duk elok dengan mengajar orang bab sabar, dia sendiri tak boleh sabar sikit pun. Jangan. Hendaklah dia kena cela diri dia, tegah ke diri dia daripada kecuaian, anjurkan diri dia di atas mujahadah, bersusah payah. Barulah orang panggil kejayaan keselamatan akhirat kelak diharap-harapkanlah baginya. Habis. Walaupun begitu kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa ala kulli halin wa ala kulli halin, dan di atas tiap-tiap keadaannya, ginilah dia kata, wa ala kulli halin ahsanu tumtadawakha. Wa ala kulli halin, dan di atas tiap-tiap kelakuan, ala kulli halnya beginilah dia kata, fallazi, maka bermula orang-orang yang ya'lamu, yang mengetahui. Lepas tu ada kitab jatuh tu, ya'lamu wa yu'allimu, gitu. Fallazi ya'lamu wa yu'allimu wa la ya'malu, gitu. Maka bermula orang yang mengetahui, orang alim, wa yu'allimu, dan dia mengajar pada orang lain, wa la ya'malu, padahal dia sendiri tidak beramal, ahsanu halan, ialah sebaik-baik kelakuan, ai minal ahwali, daripada segala kelakuan-kelakuan yang lain, siwa, selain daripada hak pertama. Mana? Ya'lamu wa yu'allimu wa ya'malu. Tu paling nak bandinglah. Dia alim, dia mengajar, dia sendiri beramal. Tu tak boleh nak lawan. Tapi nak banding lepas daripada ya'lamu wa yu'allimu wa ya'malu, ya'lamu wa yu'allimu wa la ya'malu ni ahsan dah. Nak ni. Ahsanu terlebih baik. Ahsanu halan terlebih baik daripada segala kelakuan-kelakuan. Ahsanu halan ay minal ahwal. Terlebih baik dah. Tapi siwah tadilah, selain daripada ya'lamu wa yu'allimu wa ya'malu. Tu tak boleh lawan dah. Itulah hak dikehendaki. Mana? Alim, mengajar dan beramal. Tapi kalau nak lawan dengan hak lain, mana? Bodoh, mengajar, beramal. Ataupun alim, mengajar, tak beramal. Atau alim, tak mengajar, tak beramal. Ada? Alim, mengajar, tak beramal, ni lebih baik. Ni lebih baik. Tu tengok. Wa arsyadu tariqan, dan secerdik-cerdik nisbah jalanan. Wa ahmadu aqibatan. Gitu. Ahsanu halan wa arsyadu tariqan wa ahmadu aqibatan. Seelok-elok kelakuan, secerdik-cerdik nisbah jalanan, dan terpuji pembalasan. Itu. Banding dengan siapa? Minallazi, berbanding daripada mereka yang la ya'malu, yang tidak beramal ia, wala ya'lamu, dan dia pun tak tahu gapo satu. Itu ni. Dah lah bodoh tak beramal pula. Atau bodoh tapi beramal. Ni berat tak ni? Buat letih senyap penat aja. Baik tak? Dah. Habis itu.
Jadi kalau bolehnya kita kena usaha jadi orang hak tahu ngajar beramal. Itu paling tinggi sekali. Nah, paling tidak pun tahu mengajar usaha untuk beramal mujahadah. Nah, itu. Tuh. Kalau tidak kan? Hak ni pun baik dah. Mana? Tahu mengajar tapi tak beramal. Sini. Berbanding dengan siapa? Berbanding dengan orang hak tak beramal. Tak beramal tidak? Tak beramal pas tak tahu. Tak beramal pas tak tahu. Tapi kalau banding dengan orang hak tahu, orang hak tahu tak mengajar tapi beramal, tu bagus dah. Yang alim tapi dia tak mengajar, mungkin tak ada orang nak mengaji dengan dia. Nah, tapi dia beramal tak? Beramal. Itu terbaik yang kedua. Nah, yang kedua. Tu. Habis itu. Habis itulah titik situ noktah. Wa rubbama qala al-qailu mimman la yuqilu. Wa rubbama barangkalinya atau ada kalanya qala al-qailu berkata oleh orang yang berkata, siapa yang berkata ni? Mimman setengah daripada mereka la yuqilu yang tidak ada kepala otak. yang akal dia tu tak berapa nak cerdik. Dia kata mana ni maqalul qaul. Dia kata al-kutubu kasiratun. Bermula kitab-kitab ni banyak. Banyak dah kitab-kitab. Mu tengok bawah banyak tak? Banyak tak kita? Nah, banyak. Ada ni banyak. Nah, kata kita bawah dalam almari awak bukan sebanyak dah kita. Ada ni. Nah, itu. Wa fiha dan pada banyak-banyak kitab tu ghaniyatun wa kifayatun. Terkaya dan memadai. Nah, cukup dah. Tak payah dah nak tulis kitab-kitab baru. Itu maksud sini. Ada tulis juga risalah muawanah ni apa nama pedah tak tahu. Kitab lain banyak dah. Ada orang bercakap gitu tu. Nah, tu. Wala faidata dan tidak ada jenis faedah lah. Fi tasnifi itu bukan taslifi. La'alla sawaba mudah-mudahan yang lebih betulnya, nah, mudah-mudahan yang betul, yang terlebih tepatnya bukan taslifi tapi tasnifi. Lam tu tukar jadi nun. Bila gitu, kitab ni banyak dah. Ulama dulu kara berapa puluh ribu kitab. Banyak dah. Cukup dah. Terkaya dah. Tak perlu berhajat lagi dah untuk menulis kitab baru. Kalau gitu, wala faidata fi tasnifil kutubi fi hadzal zamani. Dan tidak ada jenis faedah lah pada menuliskan segala kitab-kitab pada zaman ini. Ini pada zaman Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Berkalinya ada juga orang duk cakap-cakap tulis kitab nak buat deh. Banyak dah ke kitab. Nah, tak ada pedah duk tulis lagi. Cukup dah kitab-kitab dulu kita ambil mengaji hak tu padahlah. Tak apa duk tulis kitab-kitab baru ni. Tu ada orang bercakap gitu. Oh, kitab-kitab jatuh ni. Dah jatuh. Fahadha maka ini al-qail, maka ini qaul bagi al-qail tadi tu. Fahadzal qailu maka ini perkataan orang yang berkata tu. In asaba fi qaulihi jika sekalipun asaba betul lah fi qaulihi pada perkataannya qail. Mana perkataan hak betul daripada percakapan orang yang bercakap hak tak ada kepala otak akal tadi tu. Hak betulnya hak mana? Inna fil kutubi ghaniyatun wa kifayatun. Tu. Bahawasanya pada segala kitab-kitab tu cukup dah, terkaya dah, mencukupi dan memadai dah. Tak payah dah duk pergi karang kitab-kitab lain. Tu betul. Dah, maknanya bukan tak payah, maknanya banyak dah kitab, mencukupi dah kitab-kitab ulama-ulama dulu tulis. Itu betul. Tapi sekalipun betul pada cakapan yang mula-mula, faqad akhta'a.
maka sesungguhnya telah nyata salahlah fi qaulihi pada perkataannya qail, pada perkataannya orang yang berkata lagu tu mana? Hak tak salahnya mana? La faidata litasni fi hadzal zamani. Hak tu salah. Tu tak ada faedah pada menuliskan kitab-kitab baru pada ini zaman. Tak perlu dah kita tulis. Tu tak betul tu. Nah, ada pun kata kitab-kitab dulu banyak dah ulama karang, terkaya dan memadai. Ya. Tapi kalau kata tak ada faedah lah tulis kitab-kitab baru lain. Tak betul tu tak betul. Itu maksud. Kenapa tak betul? Ilak pada kata akhta'a. Ilak pada kata akhta'a. Li'anna lil qulubi, kerana bahawasanya sabiklah bagi hati-hati jantung-jantung manusia itu mailan akan kecenderungan bihukmil jibillati, dengan hukum-hukum yang jibillah ni mana apa? Jibillah yang bahasa tabiat dia itu. Bihukmil jibillati, dengan hukum yang bahasa tabiat, ila kulli jadidin, kepada tiap-tiap pembaharuan. Memang sifat fitrah manusia dah nak kepada pembaharuan, benda-benda baru. Kalau kira-kira kitab Baqarah tu cukup dah kita orang pondok ni. Tapi bagi orang-orang mocik-mocik, orang tua-tua, pocik-pocik, kalau pergi mengajar dia tak nampak gapo, kata Allah kitab gapo lah apa ni aku nak tak ada. Ni. Maka Ustaz Muhaddir Jul pun tulis sifat 20 dengan bentuk, ada orang panggil apa? Dia panggil carta ada tu ni. Orang panggil apa? Peta minda dah. Orang panggil satu uslub tasnif yang baru. Satu uslub cara penulisan yang baru. Jadi orang-orang moden ni, baru mudah faham, baru nampak. Padahal tu lah dalam kitab Baqarah dengan kitab hak ditulis oleh contohlah Al-Fadhil Ustaz Muhaddir Jul, contoh. Jadi jangan kita kata tak ada faedah Ustaz Muhaddir duk tulis lagi sifat 20. Ada dah ke kitab Baqarah, Misbahul Munir, banyak dah kitab. Jangan kata tak ada faedah gitu. Pesing dia, jiwa-jiwa manusia tu memang jadi cenderung kepada hukum tabiat, segala benda-benda yang baru-baru. Pembaharuan. Suka. Tu mana gitu. Tu. Wa aidan, dan juga selain daripada tu fa innallah tu. Tapi bila kita fallahu boleh tak? Kalau kita satu lagi fa innallaha. Tu kerana bahawasanya Allah Taala yuntiqu ulama'ah. Kerana bahawasanya Allah Taala tu yuntiku ni maknanya berkata-kata lah, tapi Allah tidak berkata-kata direct. Maknanya Allah Ta'ala bui ilham ulama akan ulama kulli zamanin, pada tiap-tiap masa, tiap-tiap zaman, tiap-tiap era ni, tiap-tiap zaman, tiap-tiap masa ni, bima dengan barang. Yuntiku berkata-kata mana memberi ilham bima dengan barang yuwafiqu ahlahu, yang muwafaqah akan ahlinya, ahli zaman. Ahli zaman maknanya setiap ulama pada masa zaman-zaman tertentu, dia lebih tahu dengan keperluan, suasana, masa dan apa yang berlaku, realiti yang berlaku pada zaman dia tersebut. Maka diperlukan pembaharuan. Lagu tu. Jadi kalau kita tidak membuat pembaharuan, kita akan tertinggal. Itu saya duk tengok silap-silap kita pondok-pondok di Malaysia ni, kita tidak cuba untuk buat pembaharuan. Takut untuk buat pembaharuan. Bunyi selibuh pondok pun tok guru kenaling dah. Selibuh. Sudahlah. Ni nak sekat saya mengajar kitab-kitab soalan ni. Bukan. Supaya kita tu sesuai dengan zaman.
Tengok macam Indonesia kan. Dia tetap pondok dia tu pondok salaf. Tapi dia ada sistem. Ada periksa, ada kelas nizami dia, ada. Aduh. Sehingga-hingganya boleh ditunjukkan kepada kerajaan. Inilah silibus pondok. Selain daripada ni, kalau nak guna nama pondok tak boleh. Boleh buat RUU pula pondok. Boleh RUU 355. RUU pondok pesantren yang ada di sana. Gitu nak buat macam mana bila sebut pondok kata? Pondok. Enggak. Tempat orang gila-gila, mak opak sakit kepala jiwa dah nak didik anak ke menghantar lepas pondok. Tempat tu lah. Tempat ngajar dia botol, tempat budak tolu-tolu, tak reti bahasa. Payah gitu. Ada buka pondok tak ada mengajar pun nahu sorak ke apa. Aduh, nama bagi hati ni. Hak lain apa Quran. Tapi nak wilaku sikit nama sekolah dia bubuhlah kata pondok tahfiz. Macam tu. Macam aja. Ini kesilapan kita kerana kita tidak bersatu hati untuk melakukan perubahan tajdid. Wahabi dia suka tajdid. Wahabi dia suka tajdid. Sebab tu mudah diterima oleh mana-mana zaman. Pembaharuan. Sehingga dikenal ke pejuang Wahabi ni tajdid. Reformis tajdid kata ni. Tu. Kita pun kena tajdid juga. Barulah kita boleh ke depan. Boleh kita ke depan. Baik. Wattasanifu tablul amakinal ba'idata. Tengok. Wattasanifu dan bermula segala penulisan kitab-kitab yang ditulis itu tablughu sampailah ia al-amakina akan segala tempat-tempat al-ba'idata yang jauh. Betul tak? Kita duduk Yaman ke lah ni? Duduk Yaman ni. Duduk Yaman kita ni. Tak, duduk Sungai Buloh. Kita duduk ngaji kitab ni orang Sungai Buloh tulis ni. Bukan. Orang Hadramaut Yaman. Siapa tak pak kita? Siapa? Betul sungguh. Betul sungguh apa hak disebut oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebab tu ulama-ulama dulu kalau tidak mendidik kader-kader anak murid menjadi ulama, maka banyak menulis kitab. Yang dua, sama ada menulis ataupun mendidik. Macam Tok Kenali, dia sikit je penulisan dia. Ada ilmu nahwu dengan sorah kalau tak silap. Sorah Tok Kenali itu pun jaga dibaca. Lepas tu mujarrabah, ilmu bubat Tok Kenali. Kalau tak ada tapi anak murid 100 Malaysia buka pondok. Di Melaka, di mana tu. Layak digelarkan Syekhona Kenali kat sini. Itu. Macam Syekh Abdullah Bahim pun kita ada kitab-kitab aja sikit je. Ada tu apa? Al-Iqas. Tu jelah risalah kemerdekaan tu. Lepas tu wasiat sikit-sikit asal akidah. Tapi anak murid dia banyak. Kadang-kadang anak murid tak ada tapi kitab dia banyak. Ada hak dua-dua. Kitab pun banyak, anak murid pun ramai. Itu. Tapi kitab-kitab ni ia akan sapa tempat-tempat hak jauh. Itu kelebihan dia. Batu nak doa bawa Bukhari cepat-cepat sikit habis tulis kitab sini. Itu. Apa? Itu kelebihan dia. Saya khidih pula tulis kitab kata. Tak payah kitab. Kata nak hati kitab nahwu sorak. Jauh lagi kitab. Hak duk mengaji dah hotel banyak dah kan. Buat orang panggil cara Ustaz Muhadir je pun tak apa. Mana? Orang panggil sedap. Orang awal nak baca. Mudah nak faham. Tu Fathur Raghibin tu kalau orang awal baca tidur jendera gitu je masjidnya. Tapi kalau kita buat peta minda, buat macam orang panggil carta, orang awal bakal beli habis. Duit pun boleh, niat ikhlas, pahala pun dapat, barakah pun boleh. Itu. Tapi kan malah boleh ke? Nak guling gitu lah. Tengok kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad apa? Wattasanifu dan bermula segala kitab-kitab yang ditulis. Penulisan ni tablughu sampailah ia al-amakinal ba'idata akan segala tempat-tempat yang jauh-jauh. Sungguh. Kita duduk Sungai Buloh ni pun boleh ngaji kitab Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Padahal tak aja hayat pergi Yaman. Betul tak? Pernah pergi Yaman dah? Siapa di sini? Pernah pergi Yaman dah? Ada lagi? Tapi siapa tak pak kita? Siapa? Kita orang Mesir, kita orang ulama Mekah ke apa siapa? Kenapa? Kitab ni memang akan tersebar ke tempat-tempat yang jauh.
Wa tabqa, dan kekalah ia penulisan ni ba'da mautil alimi. Kemudian daripada matinya seorang yang alim tadi. Kita kan bila kita mati, tak ada lah orang duk sebut nama kita. Kalau kita tu tak ada tinggal apa-apa nafaat. Tu buat tengok ulama bila dia berjasa kepada umat. Contoh Syekh Abdullah Fahim, walaupun tak ada orang panggil kitab yang dia karang banyak, tapi oleh kerana dia berjasa dalam kemerdekaan dalam ni, siapa kelelahan ni pun orang duk sebut. Walaupun tidak secara orang panggil secara macam artis-artis orang sebut tu hebat lah, tak nak banding gitu dia ni. Tapi orang panggil usia dia panjang walau umurnya pendek. Imam Nawawi umur 40 wafat, tapi kepala ni orang sebut dah Imam Nawawi. Sebut. Orang mengaji dak kitab dia. Ngaji. Orang duk hadiah dak pahala ke dia. Hadiah. Kekal dak penulisan dia. Kekal. Tu tengok. Itu orang alim. Walau umurnya pendek, tapi usianya panjang. Kita ni tak ada mati, orang tak sebut dah nama kita. Orang dah ingat dah kita tu. Maknanya walau umur kita pun masih ada lagi lah ni, tak tahu panjang ke pendek, tapi usia pendek dah. Apa tak lagi kalau mati lelah ni? Tak ada siapa yang sebut. Siapa dia tu? Mati dah. Biar dia mampu lah. Orang hidup buat berat bumi ni. Siapa tak tu memang tolong berdoa lah, nyayang berdoa. Rugi berdoa, jahat berdoa lah. Jahannam tunggulah kita. Maka jangan begitu. Kita hidup ni biar jadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Dan agama kita. Fayahsululahu, maka hasilah, dapatlah baginya. Tu bagi orang alim tadi. Bizalika, dengan sebab demikian itu tasnifil kutub tadi. Dengan sebab demikian itu menuliskan kitab tu dapat apa? Fadlu, dapat oleh kelebihan nashril ilmi, menyebarkan ilmu. Itu. Dapat kelebihan tersebar ilmu. Walaupun dia wafat dah, tapi ilmin yuntafa'u bihi. Ni ilmu yang dimanfaatkan. Dan begitu juga orang itu bersedekah jariatin juga tu. Sedekah jariah dia untuk umat. Masya Allah. Tengok Imam Syafi'i, walaupun kita tak belajar kitab dia risalah ke ni, al-um ke, tak ada orang mengaji lah, enggak payah nak faham. Tapi daripada risalah al-um tu banyak kitab-kitab keluar. Hingga siapa ke kita lah ni mengaji Fathul Qari. Daripada mana tu? Daripada Imam Syafi'i lah tu. Dapat tak pahala ke Imam Syafi'i, imam-imam yang mengajar kita? Dapat semua. Tu orang panggil kelebihan. Tersebar ada ilmu. Tersebar. Tu. Maka sayugianya kita orang mengaji pun kena ada cita-cita begitu. Cita-cita untuk bermanfaat kepada bangsa, pada umat. Itu. Jangan kita mengaji ni tak tahu masa depan. Untuk apa tak tahu. Dia kata saya mengaji ni macam Hasli enggak nak jadi metraweh lah. Tahun sekali boleh agak duit 7-800. Allah. Tu punya. Berat nah cita-cita itu. Nak jauh mana nak gitu. Itu ni. Berbakti juga ustaz. Tapi kalau tak halal duit saya tak usia juga berbakti. Petai lagi dah ikhlas dah. Contoh. Jadi mengaji pondok ni biar tahu apa manfaat, apa hikmah dia, apa gayah tujuan dia. Iaitu apa? Dalam Quran sebut? Apa dalam Quran sebut? Gede? Apa dalam Quran sebut? Hamdi? Dalam Quran sebut apa? Waliyun ziru qaumahum, supaya berbakti kepada kaum bangsa. Supaya berbakti kepada bangsa. Itu supaya kita berjasa, bermanfaat kepada bangsa dan negara. Itu. Jangan kita tak tahulah, saya pun tak tahulah, tengoklah setahun 2 ni nak tubik dah rasa ngaji pondok. Tak geraklah nak ngapa. Menang farak. Jangan gitu. Jangan. Biar apa matlamat kita mengaji pondok dengan apa? Nak bermanfaat kepada bangsa dan tanah negara. Itu baru betul. Itu baru tersebar ilmu. Di situ. Wa yuktabu mu'alliman da'iyan ilallahi fi qabrihi, dan ditulis atau ditetapkan tuh
Mualliman akan orang yang mengajar tu, da'iyan sebagai orang yang menyeru ilallahi kepada Allah fi qabrihi. Siapa lah ni? Puan Habib Abdullah lah ni duk ajar kita ni. Duk nasihat kita ni. Bukan saya. Saya tulis siapa aja apa dia tulis. Hakikatnya siapa hak tengah suruh kita ni? Siapa? Tuan penulis ni Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni lah. Tu walaupun dia duduk dalam kubur. Itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana barang yakni hadis yang telah dibersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Man an'isha lisanahu haqqan. Dalam satu riwayat yang lain, man yun'ishu. Man an'isha. Man an'isha lisanahu haqqan. Yu'malu bihi man ba'dahu ajra alaihi ajrahu ila yaumil qiyamati. Tengok. Barang siapa yang hiduplah akan lidahnya akan perkara yang hak. Ni tengok. Lidah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni. Dia tulis kitab ni, kita duk baca. Yu'malu bihi, diberamallah dengan dia. Dengan kehak tadi tu. Man, oleh mereka. Ba'dahu, kemudian daripada man tadi tu. Ajra alaihi, nescaya diberi ganjaran pahala di atasnya. Ajrahu, akan ganjarannya ila yaumil qiyamati, hingga kepada hari kiamat. Ni enggak saya hak tak pernah putus kan ni. Betul tak? Duk oleh kubur pun masuk sama pahala. Orang duk baca kitab dia masuk sama pahala. Kita duk baca kitab Tok Diskam, duk baca kitab Syekh Ahmad Zain Fatani, duk baca kitab siapa lagi? Imam Baijuri, Syekh apa lagi? Syekh apa lagi? Duk baca. Banyaklah ulama orang masuk semua. Tengok, dapat semua pahala. Tengok. Habis itu. Wa qad sammaitu hadhihi risalata al-musyara ilaiha risalatal muawanati wal muzaharati wal muazarati lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirati. Dia kata waqad, dan sesungguhnya sammaitu, mempernamalah olehku hadhihi risalata, akan ini risalah. Risalah mana? Al-musyara ilaiha, yang diisyaratkan kepadanya, kepada ini risalah. Mempernama apa? Risalatal muawanati, akan namanya risalah muawanah. Di berapa lembaran kertas yang sedikit, yang tolong menolong, wal muzaharati, dan apa, bahu membahu, wal muazarati, bantu membantu, lirraghibina, bagi mereka-mereka yang gemar mereka itu. Siapa? Minal mu'minina, daripada orang yang beriman kepada Allah. Gemar apa? Fi suluki tariqil akhirati, pada menjalani jalanan akhirat. Jadi itu dia letak nama risalah dia lagi tu. As'alullaha, aku minta akan Allah Ta'ala jualah, ayyam fa'ani, bahawa memberi manfaat lah ini risalah, ataupun ayyam fa'ani, memberi manfaat lah akan daku biha, dengan dia ini risalah. Tu manfaat tu untuk diri sendiri dulu. Samalah kita duk muzakarah ni, bukan niat nak bagi demo dapat manfaat dulu. Diri aku sendiri itu dapat manfaat dulu. Kemudian yang kedua barulah demo hak duk dengar ni dapat manfaat. Tu kita kena mula kau orang panggil kebaikan tu dengan diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulakan kebaikan tu dengan diri sendiri. Wasairal mu'minina, ataf pada kata atah berkata ni tadi lah. Ayyam fa'asa iral mu'minina, as'alullaha, aku minta akan Allah Ta'ala, ayyam fa'a,
bahawa memberi manfaat lah ya Allah Ta'ala tu sairal mu'minina akan sekalian orang-orang mukmin biha dengan dia ini risalah. Wa an yaj'ala dan bahawa Allah Ta'ala menjadikan menjadikan apa? Jam'i laha himpunan aku baginya ini risalah. Waqtinai biha dan apa? Coretan aku dengan dia ini risalah. Wa ta'lifiha dan dengan penulisan aku akan dia ini risalah. Jadi apa? Himpunan aku bagi ini risalah, coretan aku akan ini dengan ini risalah, penulisan aku dengan ini risalah ni khalisan sebagai ikhlas hati aku liwajhihil karimi bagi wajah yakni zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Itu habis itu. Habis itu orang panggil doa tu amin ya rabbal alamin. Wa hadza awanul ibtida'i wa billahi taufiqu. Wa hadza dan inilah awanul ibtida'i, bayang-bayang permulaan nak masuk bicara apa yang nak dibicara dalam kitab ni. Wabillahi taufiqu, hanya dengan Allah Ta'ala jualah taufik tu didapat. Fa'aqulu, maka aku pun kata wallahu a'lam. Di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.